الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Kromo Palembang. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bersama dengan 8 Oktober 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun salat petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazin Al-Ustadz Fauzan Aziman Yazid SAG, dan salat asar akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Habibi Lutur Al-Hafiz, serta dilanjutkan cawisan ba'da asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dengan pembahasan fikih kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan, serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'aluma sara'il islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasidiha li ta'rifi halal wal haram waj'ala ma la man alima dzalika wa amila bihi khuludu fi daris salam
وجعل ما شر من خلفه عصاه در انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنة بنعم والجسام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسوله المبعوث الرحمة للأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. أما بعد، أيها الآباء، أخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihha wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah dan syarah daripada kitab Safinatun Najah, baik itu kitab Kasyifatus Syaja' ataupun Ghayatul Munah ataupun Nirraja di dalam pembahasan tentang masalah ahkamul janazah, hukum-hukum di dalam masalah jenazah. Dalam pembahasan ini kita terakhir kita membahas tentang mensolati jenazah. Sekarang masuk di dalam masal menguburkan jenazah. Sebelum kita bahas tentang masalah kaifiyah cara menguburkan jenazah, juga termasuk daripada syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita jika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Ulama menyebutkan ada 4 perkara. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatinya, yang keempat adalah menguburkannya. Tapi ada juga pendapat ulama bukan 4, ada 5 perkara tersebut. Sikok lagi adalah hamluhu, membawa si mayit ke kuburan. Jadi membawanya mayit juga hukumnya adalah fardu kifayah, bukan ngantar jenazahnya. Kalau ngantar jenazah hukumnya sunnah. Tapi membawa jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Makanya usahakan kalau pacak ketika ada jenazah kita ikut andil membawa jenazah. Walaupun sebentar. Hukum fardu kifayah ini jika tidak ada wong yang melakukannya maka berdosa galau. Jika sudah ada yang melakukannya, maka wong yang kedua dan ketiga melakukannya itu hukumnya sunnah, tapi dapat pahala wajib. Contoh, masalah sholat jenazah. Hukum menyolati jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah ada yang melakukannya, isqatul wujub, maka lepas kewajiban itu. Kemudian jika ada yang melakukannya lagi, hukumnya sunnah, tidak diwajibkan lagi. Tapi jika dia lakukan, dia dapat pahala wajib. Misalkan kadang jenazah itu kan disolati di rumah dulu kadang. Habis sholat di rumah baru bawa ke masjid kan, itu kan kebanyakan kan.
Nah ketika menyolati di rumah sudah ada yang melakukannya berarti isqatul wujub, lepas kewajiban itu fardu kifayah itu. Yang di masjid hukumnya sunnah, yang kedua dan ketiga berikutnya itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena sudah wajib, lepas kewajibannya. Isqatul wujub fardu kifayah sudah ditegakkan. Tapi jika melakukannya kita tetap dapat pahala wajib yang melakukannya. Yang kedua, yang ketiga, dapat pahala wajib. Walaupun hukumnya sunnah. Nah, begitu juga ngangkat jenazah. Ngangkat jenazah itu mungkin yang diwajibkan wong 2 atau 4. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, melok galo yang bawa itu gami-gami itu, hukumnya jatuhnya sunnah. Tapi dapat pahalanya wajib. Makanya hukum membawa jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau kita nyingok ada jenazah, pacak angkat jadilah sedikit, jadilah. Dia dapat pahala wajib. Kalau nganternya dewek hukumnya sunnah, nganternya dewek pahalanya luar biasa kata Rasulullah SAW. Bagikan 2 gunung Uhud, mengatakan pahala mau yang nganter jenazah itu pahalanya. Apalagi kalau kita pacak bawa, misalnya tidak usah susah-susah, misalnya dari rumah ke masjid kita melok ngangkat, atau dari masjid ke mobil misalnya melok ngangkat, atau dari mobil turun ke tempat kuburan melok ngangkat, jadilah biar dapat pahala wajib. Ini katakan di dalam kaifiyah membawa jenazah ini dikatakan ada kaifiyah. Yang pertama adalah hamluha bainal amudain, di antara 2 tiang. Dikatakan jadi jenazah itu wong 2 beda cara ngangkatnya. Sikok di depan, sikok di belakang. Jadi dikebut inggo itu. Ada lagi kaifiyah yang kedua tarabi, wong 4, persegi 4. Yang sekarang nih 2 depan, 2 belakang. Ini katakan itu diantaranya. Dan dua-duanya ini ada riwayatnya. Sebagaimana anak Nabi SAW hamalat jenazah Sa'ad bin Mu'az bainal amudain. Rasulullah itu pernah membawa Sa'ad bin Mu'az. Jasadnya itu di antara dua amudain, 2 tiang. Dikatakan. Dan juga dalam riwayat juga adalah 4 cara yang sekarang ini kita lakukan. Dikatakan. Kemudian di dalam mengantar jenazah, membawa jenazah ini bukan suatu hal yang jelek, bukan suatu hal yang hina. Bahkan di sini disebutkan walaisa fi hamlil janazah dana'ah wala suqutul muru'ah bal huwa birru wal ikram. Bukan membawa jenazah itu perilaku yang jelek atau yang hina atau menjatuhkan wibawa, tidak. Siapapun mereka, ulama, alim, kalau ngantar jenazah itu bukan suatu hal yang bisa menjatuhkan muru'ah, wibawa dia tidak. Bal huwa birru wal ikram. Bahkan itu suatu kebaikan dan kemuliaan untuk bisa kita ngantar jenazah. Mengatakan sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, laisa fi hamil janazah dana'a wal isqat muru'ah bal dzalikal muqrima wa thawab wal bir wa fi'li ahli al-khair. Fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sahaba thumma tabi'in. Imam Syafi'i mengatakan di dalam membawa jenazah itu bukan suatu hal yang perilaku yang hina, menjatuhkan wibawa, bukan, bahkan itu suatu hal yang mulia, ganjaran pahala, kebaikan dan perilaku orang-orang yang baik. Bahkan Nabi, para sahabat dan para pengikut Nabi, pengikut sahabat tabi'in itu melakukannya. Nah, estafet sampai detik ini kita juga kalau baca melo ngantar jenazah itu membawa jenazah dikatakan. Dan juga usahakan ketika kita ngantar jenazah atau nyingok jenazah di ringgo-ringgo, usahakan untuk kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dalam syair ringgo-ringgo itu, ketika kita nyingok ringgo-ringgo itu, dalam syair itu mengatakan undur ilayya bi'aglika anal muhayya li naglika anna sarirul manaya kam sara mithli bimithlika.
Kata inggo itu unzur ilayya bi aglika, jingo aku ini dengan akal kau. Menyatakan. Nah, aku ini disiapkan untuk memindahkan kau. Berapa banyak aku ini kasus kematian, berapa banyak menyatakan yang berjalan, cak ini seperti kau ini menyatakan. Yang bawa akhirnya di bawah. Artinya suatu saat juga pasti kita akan meninggal. Ingatkan kita akan kematian kepada kita. Hal yang paling baik dalam hidup kita ini adalah banyak-banyak ingat mati. Doktrin yang kuat dalam hidup kita untuk merubah kita menjadi lebih baik adalah doktrin kematian. Wong yang kalau lagi sibuk dengan dunia, banyak ingat mati, dia tidak akan sibuk lagi dengan dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, wong yang banyak ingat dunia itu, yang panjang jadi pendek, yang dikit jadi banyak, kata Rasulullah. Yang panjang jadi pendek itu apa? Angan-angan. Wong kalau banyak ingat mati, angan-angan pengen punya ini, pengen usaha ini, buka itu, pengen panjang angan-angan dia. Kalau ingat mati, pendek angan-angan itu. Tidak lagi berkendak kemana-mana dia. Dia akan lebih bersyukur dengan apa yang Allah janji sama dia. Kalau ingat mati. Wong kalau tidak ingat mati, angan-angannya panjang. Pengennya ini, pengen buka ini, buka itu, usaha ini, usaha itu. Kaget kalau ini, kaget cek ini, cek itu, kuliah sini, kaget gawe di sini. Angan-angannya panjang. Ya. Tapi kalau mati, ingat mati, pendek angan-angan itu. Yang sedikit jadi banyak kata Rasulullah. Apa yang sedikit jadi banyak itu kalau banyak ingat mati? Amal. Dia akan lebih berusaha untuk memperbanyak amal. Karena kita ini akan bawa bekal yang banyak di dalam perjalanan yang panjang. Kalau kita tidak bawa bekal yang banyak, susah kita hidup kita nantinya. Dunia akhirat susahnya kita. Kemudian wa yundabu an yuqtir na'sal mar'a bi syai'in kal gafas, dikatakan. Disunnahkan kalau jenazah itu perempuan dipakaikan sesuatu yang menutupin bentuk lekuk jasad itu. Makanya pakai tutup itu. Tutupnya itu sunnah. Wabil khusus jika yang meninggal itu adalah perempuan. Jadi keranda tuh yang ada bungkusnya itu, kandangnya itu, tutupnya itu, pucuknya itu sunnah untuk menutupin daripada jasad si mayit. Terlebih-lebih jika itu adalah seorang perempuan. Dikatakan. Di antara disebutkan kata ulama, orang yang pertama kali yang memintakan untuk ditutup itu adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat, sebelum wafatnya meminta wasiat kepada Sayyidina Ali untuk dibuatkan keranda untuk menutupi lekuk tubuh Siti Fatimah dan dimintakan dikuburkan pada malam hari. Bayangkan, Masya Allah. Bayangkan. Sangkin beliau luar biasa menjaga diri beliau jangan sampai terjingok oleh lanang lain, bahkan bentuk lekuk tubuh beliau. Sampai kemati pun beliau ihtiyat, hati-hati. Kalau di zaman kita sekarang ini bukan main. Kita punya bini, punya ibu, punya dolo, betina, punya anak, gadis. Kita berlomba-lomba. Kalau pacak uang tahu galo itu bini kita. Kalau pacak uang tahu galau itu putri kita. Na'udzubillah. Berlomba-lomba dia menampilkan lekuk tubuh dia. Padahal itu adalah hal suatu yang diharamkan oleh Allah. Dan kita ingat bagaimana Allah nyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya kalau kita tidak pandai jaga diri kita dan keluarga kita, sago kita di akhirat. Kita pandai jaga diri kita tapi tidak pandai jaga keluarga kita, sago juga di akhirat. Artinya kita harus pandai-pandai menjaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan ketika kita berjalan, disunnahkan ketika kita ngantar jenazah itu berjalan. Jangan naik mobil, jangan naik motor. Sunnahnya berjalan. Ini katakan. Nah, ketika kita ngantar jenazah sunnah berjalan ini dewek, ini katakan wa kaunuhu amamuha wa bi qurbiha afdal. Kalau jenazahnya itu adalah wong dewasa, maka kita itu sunnahnya berjalan di depan jenazah, bukan di belakang.
Kalau jenazahnya itu dewasa. Nah, itu di depan. Dan di dekat jenazah itu lebih afdal dikatakan. Begitu juga kalau seandainya jenazah ini anak-anak dikatakan. Kalau seandainya jenazah itu anak-anak, maka jenazahnya di depan, kita yang di belakang. Itu sunnahnya dikatakan. Apa hikmahnya kata ulama? Hikmahnya kalau jenazahnya dewasa, kita di depan, kita berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan untuk si mayit. Kita di depan. Kalau jenazahnya anak-anak, kita berharap si anak-anak tersebut akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Karena anak-anak bisa memberikan syafaat. Anak-anak wong yang tidak berakal itu ketika dia meninggal, dia bisa memberikan syafaat kelak nanti yaumul qiyamah. Mengatakan. Jadi ingat-ingat ini, perhatikan Allah ingat wong-wong yang istimewa. Siapa wong-wong istimewa ini? Wong-wong yang tidak berakal. Nah, baca anak-anak yang ateis, yang terganggu jiwanya, apa dia namanya? Apa? Autis. Bukan ateis, autis. Anak-anak autis, itu, masya Allah, itu wong-wong istimewa. Jangan pernah kita nyengok dengan mata hina. Allah itu. Wong-wong yang cek itu tuh wong-wong yang istimewa, bukan wong yang kekurangan. Kita wong yang kekurangan. Wong yang cek itu tuh wong yang lebih. Wong-wong yang bertuah, wong yang istimewa. Kenapa? Karena subhanallah dia tidak dihisab oleh Allah. Dia makan pempek sama cak kita makan pempek. Bedanya apa? Kita makan pempek dihisab oleh Allah, dia tidak dihisab oleh Allah. Dia rasa pempek sama rasa pempek. Dia berjalan, dia berbaju, dia segala macam. Dia tidak dihisab oleh Allah. Ketika dia meninggal, dia bisa memberikan syafaat untuk wong tuanya sama seperti anak-anak. Kita, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa menjawab syafaat kepada orang tua kita. Makanya hati-hati pandangan kita ketika nyengok mereka. Wong-wong yang bahasa kita mungkin tidak berakal. Itu istimewa, masya Allah. Doa agar ijabah. Doa itu lebih cepat untuk diijabah. Mereka itu cepat untuk diijabah. Jadi kalau minta doa mereka, yang autis ini. Walaupun tua, umur 20, 30 tahun, 40 tahun, itu masya Allah itu tidak dihisap. Dia berjalan di muka bumi ini jak bumi ini, tidak dosa, kati dosa, bayangkanlah. Kita seabuk-abuk dosa gitu. Amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Kalau dia dah kati dosa, nak melakukan apapun tak kati dosa, kati hisap. Makanya doa dia cepat ijabah. Jadi hati-hati pandangan kita terhadap mereka. Kalau dia yang meninggal, anak-anak itu di depan. Kelak nanti dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Kemudian, sebagaimana dalam riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi amamuha wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum. Dan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun riwayat Abu Daud dan selainnya riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika ngantar jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di depan jenazah tersebut. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, begitu juga Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Utsman. Kemudian sawaun akana raqiban aw masyan illa anna rukub bidhahab ma'al janazah makruh kata ulama. Kemudian disunnahkan ketika ngantar jenazah tadi berjalan, dikatakan hukumnya sunnah, dikatakan. Kecuali kata ulama uzur, na'am, inna ihtajal lirukub li'ajzi aw bu'dhin. Aw bu'dhin mawdhi' fala karaha, dikatakan. Kata ulama, ya tak apa-apa kata ulama. Kalau dibutuhkan kendaraan karena kita tidak mampu untuk mengangkat jenazahnya atau jaraknya jauh. Kalau sekarang ini kan jaraknya jauh, jadi butuh untuk kendaraan untuk ngantar jenazah. Itu tidak apa. Uzur, dikatakan. Tapi kalau tidak dekat, kita mampu untuk mengangkatnya, dimakruhkan kita. Dimakruhkan kita untuk untuk naik kendaraan. Karena riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, faqad rawi anna sallallahu alaihi wasallam la yarkab fi idin wala janazah. Rasulullah itu tidak pernah naik kendaraan
ketika menghadiri sholat id dan menghadiri jenazah. Tidak benar Rasulullah kendaraan. Tidak benar. Kemudian riwayat Imam Tirmizi juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'an nas raqiban fi janazah, dikatakan. Dalam riwayat Imam Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok orang sahabat naik kendaraan ketika ngantar jenazah, dikatakan. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tastahyun, dikatakan, innal malaika ala aqdamihim wa antum ala dhuhri dabwab, dikatakan. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak kata malu? Malaikat-malaikat berjalan menggunakan kaki mereka untuk ngantar jenazah ini, sedangkan kalian naik kendaraan di pojok kendaraan kalian. Masya Allah. Kemudian disunahkan kita ketika ngantar jenazah jangan jauh-jauh, dekat anjakuna gariban minha, dekat dengan jenazah tersebut. Bihaitu lau iltifat lau ra'aha, dikatakan. Dekatnya macam mana? Kalau kita noleh itu kejingoan jenazah itu. Kalau noleh itu jingoan. Ini kadang kita naik motor, naik mobil sudah duluan jenazah atau lagi di mana. Padahal sudahnya dekat-dekat, dikatakan. Dekat-dekat, dikatakan. Tujuannya apa? Dikatakan ulama. Di antara hikmahnya, ingatkan kepada kita juga bahasanya suatu saat kita juga akan meninggal, akan mati. Dikatakan kondisinya sama kurang lebih bahasanya. Mengingatkan kita bakal mati karena kehidupan ini bahasanya wong yang dulunya hidup sudah meninggal dunia. Fa in ba'uda an halikataratu masyi'in wa kana bihitu yanshubu ilaih hasalahu fadilat asyi'. Kalau kejauhan kata ulama, kejauhan sampai tak tinjungan lagi, kita tidak dapat fadilah ngantar jenazah kakeknya. Mengatakan tidak dapat fadilah ngantar jenazah kecuali kalau kami kata ulama sampai tak terjengok lagi, maka tetap kita dapat fadilah ngantar jenazah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan riwayat di dalam keutamaan ngantar jenazah ini besar pahalanya. Man ittaba'at janazah musliman imanan wa ihtisaban fakana ma'aha hatta yusalli 'alaiha wa yaqra minha raja'a min al-ajr bi qiratain kullu qirat mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tadfan yarja' bi qirat. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mengurus jenazah seorang muslim iman dan dalam keadaan ikhlas, maka dia sampai dia sholatin jenazah tersebut lalu ngantar jenazah itu dia dapat 2 qirat kata Rasulullah. Sikok qirat itu seperti gunung Uhud pahalanya. Tapi barang siapa menyolatin jenazah kemudian dia balik tidak melok ngantar jenazah, maka dia dapat pahala 1 qirat. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian disunnahkan kalau kita ngantar jenazah isra' agak cepat. Kalau ngantar jenazah itu sunahnya agak cepat, dikatakan isra'. Wa yakunu dzalika faqal masyil mu'tad, dan dikatakan di antaranya melampaui batasan jalan biasa kata ulama, cepat-cepat dikatakan. Tapi jangan cepatnya. Wa ikra' isra' syadid kata ulama. Kalau berlebihan hukumnya jadi makruh kata ulama. Dikatakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap jenazah itu takutnya, dikatakan. Itu sunnah itu kata ulama cepat-cepat itu kalau seandainya tidak takut jenazahnya akan hancur. Kalau seandainya lambat dikit jenazah bakal hancur, maka hukum cepat-cepat ini hukumnya jadi wajib, dikatakan. Disunnahkan untuk isra' ini kenapa? Riwayat daripada Abdullah, dari riwayat Syekhan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan asyru'u bil janazah fa inna tilka salihah fa khairu taqdimunaha ilaih wa in taku shiwa dzalika fa syarat tad'afuna tad'unahu an rigabikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percepatlah jenazah. Jika ada yang meninggal ini adalah orang baik, maka kita memberikan kecepatan kebaikan untuk mereka. Jika ni wong bo kata Rasulullah, kita cepat-cepatkan supaya apa? Supaya itu melepaskan beban kita terhadap dia. Nyatakan naudzubillah tsumma naudzubillah. Disunahkan ketika kita nyengok jenazah. Nyengok jenazah lewat, ayyagumulaha. Sunnah kita tegak menghormati jenazah tersebut. Wagil ada juga pendapat mengatakan jangan tegak, makruh justru tegak. Jadi perbedaan pendapat ulama ketika kita nyengok jenazah. Kemudian disunnahkan bagi kita yuthni khairan in kana ahlan lidzalika. Sunnah bagi kita untuk puji
jenazah tersebut. Kalau kita memang wong ini pantas untuk kita puji, ini katakan. Nah, itu yang dikatakan ulama sunnah. Makanya kenapa ketika ada jenazah setelah disolatin kita katakan isyhadu annahu min ahlil khair, saksikanlah dia ini wong baik, ini katakan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk si mayit. Karena dalam riwayat Rasulullah SAW itu sahabat itu melihat ada jenazah menceritakan kebaikan orang tersebut, lalu Rasulullah mengatakan wajabat. Lalu ketika lagi nyingok lagi jenazah, sahabat menceritakan keburukan orang tersebut, maka Rasulullah itu mengatakan wajabat. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau masukkan ya Rasulullah? Wajabat. Ketika kalian menceritakan kebaikan, diwajibkan dia masuk surga. Ketika kalian menceritakan keburukan dia, diwajibkan dia masuk neraka. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk cerita yang baik-baik orang yang meninggal di antara kita. Itu di antaranya. Kemudian disunahkan juga dalam riwayat disebutkan wa idza raha yaqul subhana malikul qudus. Ngak jenazah ucapkan subhana malikul qudus. Dalam riwayat juga disebutkan subhanal hayyil ladzi la yamut. Itu di antara tasbih yang dianjurkan bagi kita ketika nyengok jenazah. Kemudian ada riwayat disunahkan ketika nyengok jenazah doakan si jenazah tersebut. Apa di antara doanya tersebut? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau tawasul kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, jangan kau berikan adab kepada ini itu di antara tawasul doa tersebut. Ketika kita ngantar jenazah. Dan banyak lagi riwayat-riwayat doa yang ketika kita melihat jenazah tersebut. Yang paling penting di antara ketika kita melihat adanya jenazah adalah menjadikan iktibaran, pelajaran bagi kita bahwasanya suatu saat kita pun pasti akan mati, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kafa bil mautil wa'idhah, cukup kata Nabi, suatu kematian itu adalah nasihat bagi kita yang masih hidup, suatu saat kita bakal mati. Makanya sebagaimana Anda katakan tadi, doktrin yang paling kuat untuk merubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan doktrin kematian. Banyak-banyak ingat mati, itu akan menjadikan kita lebih baik di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi laki yang jadi yang baik pasti. Jika jadi bini yang baik. Jika jadi wong tua yang baik terhadap anaknya. Jika jadi anak, pasti anak yang baik terhadap wong tuanya. Jika kita sebagai pekerja, pasti pekerja yang baik. Kenapa? Karena ingat mati. Karena ingat mati itu adalah hal yang paling baik, yang paling bagus dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Mudah-mudahan dengan sedikit pembahasan ini kita akan lebih memahami bagaimana mengantar jenazah dan kedudukan di dalam mengantar jenazah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin. Allahumma sallim wal hamalakan al muqarrabin. Allahumma aghna bi ilmi zaina bi hilmi akramna bi taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza ma'allakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengundang antum kalau ada waktu malam ini acara Maulid Isrin ba'dal Isya jam 8-an mulainya di daerah Sepuliling Laut Jalan Ali Gadmir Adolu. Acara Maulid Isrin. Jika antum bisa hadir malam ini ya teri. Ada.